ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କହିଥିଲେ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ହେଇଯିବ कृष्णा ना लिखाई रौप्य नारायण पंडा तले भी इंग्लीश रे ऊपर हिंदी रे तो मत बहुत खुशी लगिला रौप्य नारायण पंडा लिखाई आम कृष्णा के देखु कृष्णा मोर सुना पुटा गेला पुटा मोर बहुत केयर नहीं सी देखु मो कृष्णा एवं फेरला केमती देखा जाऊँ मो कृष्णा कृष्णा केमती लगुच भल लगुच आज गोटे एनसीसी ड्रेस बढ़िया माने गोटे वाइब आउची गोटे अलग ता भाई एक्चुअली रुद्र भी जिते बेले जाइए ना 9th क्लास से आम फास्ट गोटे कौ जगह पुका तो पठेलु ढेकानाल ना कौन सी फुसफुस के भी कहूँ साउंड भी आसबन भिडियो नाच बाड़े से जाई रही आम से मुझे मो कृष्णा भी आज से देखो 8th क्लास रु भी सी केमती सुंदर तू तो डॉक्टर हो ना पुलिस हो कौन कह समझ एनसीसी विषय मु तो अभी जाइथिली एनसीसी रे सब आमे सब ड्रिल करलु अबिका तापर अभी चलची तापर आ गोटे सिलेक्शन अब केतेरा किलो अबिका मु आसिले सेई खाइ छु कोन कह दे मु आसला ने गोटे लस्सी दे दी अरे माने ठंडा अरे से लस्सी नो माने से स्मूथ रो 20 टंका बाहर पिउलु देखो तू कौन गोटे कहूली मुझे भूली गली लस्सी पीवा कथा एनसीसी तो से गला भूली गली आउ थे केतबेले कहबी किंतु हाँ यही गोटे कहूँ कृष्णा 6टा बेलू साइकिल चल 12 किलोमीटर जाइला आबे भी तो साइकिल चल 12 किलोमीटर आइला तो मो पिला माने बहुत स्ट्रगल कर केवल आपण मान आशीर्वाद दरकार केमिति मो माने बापा नहांती मार तो अवस्था एमती केमिति पिला माने पारी जातु मोती आवर के टिके लगे सोई मोती मोती आ तो आपण मानकर भल पाइबा आ समस्त कहते से कृष्णा को समस्त भल पाती मु भी आज खुशी लगुच मत मु जदि भी न रही मो कृष्णा को आपण मैंने सेमती भल पाऊे निश्चय मोर एटा कॉन्फिडेंस अच्छी तो मो कृष्णा को आशीर्वाद करंतु मो कृष्णा रुद्र कि मनीष हो जातु ये बड़ आप आसिले तो देखिए बापा आम गाधे के आखिरे पट्टी देखो आम बापा ना आखिरे ये पट्टी पकाती आदि पट्टी एमती गोटे सेलो टेप पकाती से गाधेला बेल खोल देती आदि से पट्टी नहीं पकड़ ना एमती आखि बंद हो तेणु बापा जो पट्टी नहीं पकड़ते एमती टेकिकी धरती देखो आम ओडिया घर माने आमे पिला बेलू खाऊँ आम बापा भी खाऊले पिला बेलू आपण मैंने भी निश्चय केते जन खाई सियोर यहाँ मुझे कन्फर्म देखु चा सांगे रुटी एमती गोल कर पूरा बुड़ेब खाइब आ आम बड़ भौणी खाऊँ पखाड़ मिक्सचर चकटा किसी मत दौना डाकिक आनी हिंदी कह कह हिंदी 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 नहीं आम क्या खाइबा दौनु कहे पखाड़ मिक्सचर कि सब आंब तोड़िली हाँ केते परिश्रम मिक्सचर तो आपण मैंने कि रुटी चा खाई मत कमेंट करें कि एक्चुअली गरम रुटी आ चा ना आठ खाइबा ना बहुत बढ़िया लगे यहाँ कि मोर बासी रुटी मुझे डेली बासी रुटी गोटे लेखा पटे जलखिया खाए बासी रुटी समझ डायबिटीज भल बोली मुझे तो जानी यहाँ ठीक कि भूल किंतु मु बासी रुटी खाए बासी रुटी चा आपण मैंने भी तारे ट्राए करूँ नचेत सज रुटी सांगे सांगे ट्राए करूँ बहुत बढ़िया लगे। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आम चैनल कैंसर जर्नी चैनल को वीडियोटी को मूलर शेष जाए देखिए एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब गणी गणी करेंगे। हाँ आज्ञा काल ठारू मो अपा घर को पलैची ससुर श्राद्ध अच्छी पिंड पड़ो तो से पलैला आ मत पूरा एका फिल होगा जो मानकर बड़ भौणी थे आमती मो परिके सिचुएसन जिते लोकंर अच्छी तो सही समय भौणी भौणी पे कौन करें मो भौणी गोटे उदाहरण ये दुनिया को आ मो भौणी बहुत इमोशनाल आ सी गला मत गोटे खाली खाली लगे माने नुह जी सीटी थिला बेला आम दीज गपु कि बुलू सी ता काम करते मु मो काम किंतु मत गोटे फुल लगे जे मोर गोटे कौन पाई के जाने मत गोटे अलग फिल हुए से फिलटा एबे बहुत कम हो गला से पलैला जहाँ भी हेले तो जेझा घर काम जी करेंगे आउ चाहूली संगे जाकि दिन दी दिन रहे भाविली दिन दी दिन जाए कौन हम मो पिला दायित्व माँ एका केमती कर तेणु मत सब करा पड़ो सब कष्ट सह पड़ो तो जीवनटा एमती आज्ञा संघर्ष बहुत संघर्षपूर्ण मो जीवन चली
केते दिन मु संघर्ष करिपारिबी संघमित्रा केते दिन संघर्ष करिबो जानिनी किंतु अंटा भिड़ी आपण मैंने से संघमित्रा सांगे अच्छा बोली संघमित्रा पंडा को 1.5 वर्ष तले कई चिन्ह नथिले यूट्यूब को गोटे वीडियो करथिला पुणी आशा रखिला मो पु रुद्र कहिला माँ तू वीडियो कर तते एथरे पैसा मिलियो आ मु गोटे मिछरे गेले गेले करी वीडियो कर देली जे मो पुओ को मिछ प्रतिपादन करिया को जे से मिछ कहूची एटा गोटे मजाक किंतु सत्य एटा सत्य हो गला मो संगे एति लोक मो संगे बांधी हो गले कहार माँ पलटि गली कहार भौणी कहार झील कहार पीसी कौन कौन पलटि गली जे जोटा कि मु भाभी नथिली दुनिया एते भल पाइबा मिलवा आपण भल पाइबा पाई मु आज जो परिस्थिति रे जो कष्ट गति करुच्ची से परिस्थिति रे आपण मानक भल पाइबा ही मते जन कूल को लगाऊँ जीवनटा बहुत संघर्ष संघर्ष करने को तो पड़ो मनुष्य बंची माने संघर्ष करिबो मु भी संघर्ष करुच्ची मो पिला माने मो ठारू अधिक संघर्ष करछंती कारण मु पिला बेले मो माँ बापा पाखे खुशी रे थिली किंतु मो पिला माने अल्प दिन रे केवल गोटी सिंगल पेरेंट्स पाइले बापा कृष्ण मो कृष्ण तो पाइला नहीं जमा 12 वर्ष पाई बहुत कष्ट जहाँ को से बेसी भल पाए मो ठारू अधिका से तो बापा को भल पाए आज से बापा को से हरई दे एते जंत्रणा भितर से बुड़ी रही ना विश्वास करें किंतु ता बापा गला दिन ठारू से पाठ भी जमी पानी परीक्षा पढ़ा को चेष्टा कर कारण ता बापा के स्वप्न पूरण कर भगवान कौन चाहिए कौन नहीं मुझे जानीपारे किंतु मो पिला को बहुत दंड जगन्नाथ देला हुए तो मो राखीर मूल्य से यही बाटे देदेला जे आकु राखी बांधीची ये मते राखी बांधीची आकु मु विधवा करदेवी आ स्वामी की नहीं जीवी राखीर पाउना मते जगन्नाथ एईपटे एमती सुझे मु जानी नथिली आउ तो राखी बांधिबिनी केभे भी बांधिबिनी सरीगला मो राखी बंधा जगन्नाथ ठारू जदि से भौणीर सुख दे पारानी ताले राखी बांधिकी भाई बोली कहीं ग्रहण करी दरकार नहीं से पत्थर काठ हो रही था किसी भी मोर दरकार नहीं हाँ छाड़ू से कथा हाँ जड़े मत फोन करते जड़े लेडीज जड़े फोन करते माँ को ब्रेस्ट कैंसर होती माँ को एवं 3rd केमो चलो सी हॉस्पिटल विषय बुझुते मुंबई ने कि कौटी कौन करेंगे से विषय बुझुते तापर से केमो नेला बेले माँ किसी खाऊना कहले प्लीज मैम टिके केमोरे कौन खाइबे टिके कहे मु बारंबार आपन को वीडियो रे देइछि आ एटा स्पेशली तांको पई दोछि जदि अन्य माने भी एथुर किछि ग्रहण करें ताले भल कथा एक्चुअली केमो बेले आपण सफिशिएंट प्रचुर भाव में पानी पीबे जो मान को डायबिटीज नहीं बा सुगर नहीं से माने पैड़ पानी प्रचुर पीबे दिन को 2टा 3टा पैड़ पी पारे आ बाकी रहा डायरी प्रोडक्ट क्षीर दही छेना घी एगुड़ाक प्रचुर खाइबे सोयाबीन खाइबे जो माने नॉनवेज खाती से माने चिकेन सूप माछ आउ सीझा अंडा गोटे लेखा डेली खाइबे आ जो माने वेजिटेरियन से माने जेते वेजिटेबल सूप करी पी पारिबे आ क्षीर प्रचुर पीबे दही छेना तो खाइबे कहली आ सोयाबीन बड़ी जोटा को मिल मेकर आपन कहउचंती सोयाबीन सेटा को कैंसर पेशेंट माने प्रचुर भाव में खाइबा कथा मु भी बहुत खाए सोयाबीन बड़ी माने मासु को गोटे केजी आनिबे एते उठिबो गोटे पैकेट रे हमर गोटे केजी ही सरी जाए सोयाबीन बड़ी मु खास कर बेसी खाए जो तरकारी हो सोयाबीन खाए हाँ आ गोटे मेन इम्पोर्टेंट कथा जो मैंने केमो नौ अंडर ट्रिटमेंट अच्छा केमो नौ स्पेशली से मैंने जड़े जड़े मत से मैडम कहले जे माँ फ्रुट्स खाऊँ मुझे को गोटे कथा कहूँ जो मैंने केमो नौ से मैंने पतला चोपा वाला फ्रुट्स केबे भी खाइबेनी पतला चोपा वाला फ्रुट्स खाइले आपन को इन्फेक्शन हम आ जो फ्रुट्स खाऊँ सेटा को गरम पानी रे धोईकी खाइबे एटा निहाती करेंगे नचेत आपण को बहुत इन्फेक्शन हो जोटा कि केमो नबारे केमोटा को डिले करदेवी डॉक्टर कारण आम बॉडीटा एते वीक हो जाए जे पतला चपा फ्रुट्स खाइले सेटा इन्फेक्शन हो जाए किंतु कमला पोमेग्रेनेट बा डालिंब आउ कदली एगुड़ा सब खाई पारिबे एप्पल नाशपाती एगुड़ा सब खाइबा मना पतला चोपा वाला फ्रुट्स कौन से खाइबे आ जो फ्रुट्स भी खाइबे गरम पानी रे धोईकी खाइबे एटा होची केमो वाला आ प्रचुर पानी पीबे आ पाटी की भल लागू न लागू जे केमो नौचंती जदि ये वीडियो देखुथिबे नचेत तांको परिवार रे जी भी तांकर देखुथिबे वीडियो तांको भल लागू बा न लागू तांको जबरदस्त जेमती आमे छोट पिला को गोड़े रे पकई नाक बंद करके पाटी रे खाइयोक दे देले से ढोकी दिए सेमती आपण केमो पेशेंट को गोटे छोट पिला भाबिकी पाटी करी
ବାଡ଼େଇ ଶୋଧି ଗେଲା କରିକି ସବୁ କରିକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ତେବେ କେମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ କେମୋଟା ଡକ୍ଟର ଡିଲେ କରିଦେବେ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବ କେମୋ ଗୁଡ଼ାକର ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ଆଉ ଭଲ ରହିବନି, ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେମୋ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି, ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହସି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା, 19 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କାଲି ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଲା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଲା। ଯେ ମୁଁ ଏଥିଲାଗି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼େ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କେଉଁମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଥୋଡ଼ି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ପକାଇଦେବି, ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଦେଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ତା ଦେହରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର ଦେବା ଦରକାର। ଲୋକ ମୋତେ କାହିଁକି ଖରାପ କହିଲେ, ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଲୋକ ବି କେତେଟା ଖରାପ କହିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସରି ବି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତ ଖରାପ ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହିଁ ଖରାପ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଭଲ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଉପର ମୁଁ ହସିଦେଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି, କି କାନ୍ଦିଦେଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ତା ପରର ଅବସ୍ଥା ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ତାର ଆଖି ବୁଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ନେମ୍ ହେଉଛି ସଂଘମିତ୍ରା 4। ଆପଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଛାତି ଫଟା କାନ୍ଦେ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ବି ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ପରିକା। କାହିଁକି କହିଲେ, କାରଣ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ ମରିଗଲାଣି। ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଫଟୋ ସେ ଦେଖିଦିଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତାকে ଲାଗେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସଂଘମିତ୍ରା ଏତେ ବେବସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଭାଷା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ କଷ୍ଟ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିଛି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ମିଳୁ। ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିଛି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ମିଳୁ। ମା ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାନ୍ସରରେ, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ଡକ୍ଟର 5 ବର୍ଷ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 2023ରୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ। ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମା ମରିବାର ଥିବା ଭିତରେ ବାପା ମରିଗଲେ। ତ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତଥାପି ମୋ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ମୋ ମା ବାପା ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବା କଥା। ମୁଁ କିଛି ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କୃଷ୍ଣା 3 ବର୍ଷର ଆଉ ରୁଦ୍ର 11 ବର୍ଷର। ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର। 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଯିଏକି କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ମା ଠାରୁ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷୀର ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବୁନି ମା ଠାରୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ମୋ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଲିମ୍ବ ପିତା ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲି ସେ ଖାଇବନି ବୋଲିକି। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିପଲ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ନିପଲ ଦେଇ ଦେଉଥିଲୁ। ସେ ସମୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରି କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତଥାପି ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ମୋ ପିଲାରୁ ଭୋଗିକିନା ଏବେ ପଥର ହେଇଗଲେଣି। ମୋ କୃଷ୍ଣା କଥା ଯଦି କହିବି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ରୁମ ଟେଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ମୋ କୃଷ୍ଣା କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିନଥିବି ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ, ବାହାରେ କିଚେନରେ କିଛି କାମ ଥିବ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ତକିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ମୋ ତକିଆ ଉପରେ ଟାୱଲ ପକେଇ ମୁଁ ଶୁଏ, ସେଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ।
ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ଇୟର କଟ୍ ଥିବ, ମୋ ଫୋନ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟାକୁ ନା ଏମିତି ଲମ୍ବା କରିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥୋଇଥିବେ ସାଇଜ୍ କରି, ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଣିବି ତ ଘୋଡ଼େଇବି। ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମେ କାହିଁ ରଖୁଛ, ନା ତୋର ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ତୋ ହାତ କଷ୍ଟ ହେବ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆଣିବାକୁ, ବିଛଣା ଝାଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିଥିବି। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପିଲାରୁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ନା, ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବେ ମୁଁ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟିଟୁ ସେମିତି କରିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୋ ଫୋନ୍ ଥୋଇ ଦେଉଛି, ମୋ ପିଲୋ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟାୱେଲ୍, ଆଉ 0 ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଦାନିରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ପକେଇଦେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ପିଲା କେତେ କରୁଛି, କରିଥିବ। ଆଉ ତା ତକିଆ ମୋ ପାଖରେ ତା ପିଲୋଟା ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସାଇଜ୍ କରି ଶୋଇଥିବ ମୋ ପଟକୁ କିଛି। ତାର ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼ି ହଉ, ସିଏ ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଘୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି, ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦେବ। ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶୁଛି। କାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ତୁ ଏମିତି କର, ସେ ମନକୁ କରି ଚାଲିଛି। ମନକୁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିବ ନା, ତାକୁ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବି 30 ଟଙ୍କା ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ, ସେ ନ ଖାଇକି ନେଇ ଆସିବ ମୋମୋଟାକୁ, କହିବ ମୋ ମା ଦୁଇଟା ଖାଇବ, ମୁଁ 2ଟା ଖାଇବି। ସେମାନେ ତା ବାପା ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ପିଲାର ସେଟା ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ମା ପ୍ରତି କେତେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଗୋଟେ ରୋଗୀଣା, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯିବ। ତ ମୋ ରୁଦ୍ର ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏମିତି କରେ। ଆଉ ରୁଦ୍ର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ରୁଦ୍ର ତ ପିଲାରୁ ଦେଖିଲା, 11 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ରୁଦ୍ର ଦେଖିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ରୁ ଗଲା, ଡାକିବି ଫୁକା ବୋଲିକି, ତୁରନ୍ତ ଆସି ହାଜିର ହେଇଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଥାଏ, ମା କେତେବେଳେ ଡାକୁଛି କି, ମାର କ'ଣ ହେଇଗଲା କି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ମରିଯିବ। ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବୋଲି ଡାକିଦେବି, ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଦେବି, ସେ ଉଠିବ ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଚାଲିବ। କାରଣ ମୁଁ କେମୋ ନେଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ବୋଧେ ଏବେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣାର ସାହିବି। କାରଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇ ଛେଟି ହେଉଥିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋର ସବୁ ମୋଡ଼ା ଘଷା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଘଷୁଥିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଘଷୁଥିବେ। ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଟେ ରୁଦ୍ର ଘଷୁଥିବ, ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଘଷୁଥିବ, ଏମିତି କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ମନେ କରେ, 2ଟା ପୁଅ ଏମିତି ପାଇଛି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ପାଇଥିଲି ଯେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୋତେ ଆୟୁଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆୟୁଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଆୟୁଷ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆୟୁଷ କେମିତି ସରିବ। ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ସବୁଦିନ ଡାକେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ତ ମାଗିଲି ଦେଲୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ମାଗୁନି, ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ଘର କରିସାରିଲେଣି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଉପରେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଯିବି। ସିଏ ପତି ଧର୍ମ କଲେ, ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ କରିବି ନା, ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବିନି। ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନର ଭାବନା, ଏ ମନର କଷ୍ଟ, ଏ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରେ ନା ଏମିତି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ନା ଏ ଛାତିରେ ଲେଖି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଘାରି ହୁଏ, ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ପୁରା ହାଇ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବି ନା 400 ହେଇଯିବ, 300 ହେଇଯିବ, ଏମିତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ମିଶ୍ର, ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣି କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ସିଏ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପୁଅର ବ୍ରତଘର ସରିଥିଲା, 13 ବର୍ଷର ପୁଅ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହେଇକି ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ମରୁ, ପୁଅ ମରୁ, ଯିଏ ବି ମରୁ ନା, ଘରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଗଲେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସେ ଖାଲି ପଣଟାକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ତାପରେ ମୋ ଆଖି ବୁଝି ସେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଝୁରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଝୁରୁଥିବେ। ତ ଭଗବାନ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମନର କଥା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମନର କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି।
ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମା ଆପଣଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଛି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି କ୍ରିଷ୍ଣା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8 ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ତାର 12th ସରିଯିବ 10th ରୁ 12th ସରିଗଲେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଖାଇବା କାହିଁ ଲଗେଇବା ନାହିଁ ବୁଲିବା ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ସର୍ବମୋଟ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମା ତେଣୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ କି ମୋ ଦିନ ଚାଲେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ଦିନ ଚାଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବ ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2-4 ଦିନ କି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଯିବେ ଯେ ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଯିବି ମୋ ପରିବାରକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେବ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ହାରିଯିବେ ସେଇଦିନ ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାରିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାରିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ସାହସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି କି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଗପି ଗପି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଗପିଲେ ତ ଗପୁଥିବି ମୋତେ ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଗପୁଡ଼ି ମାଉସୀ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଆମ ଗପୁଡ଼ି ମାଉସୀ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଗପି ଦିଏ ବୋଲି ବହୁତ ସମୟ ଗପେ ମୋତେ ଗପିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲିପ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।